Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Urmattu Nasihat Radyosu'nu oğuçular jana telekorüçüler. Sizlerin nazarınızda kayradan ile İslam jana biz berüsünde men Şarapa Baktajan Akimoviç. Birinciden bütkül alamda jokçeden jaratkan, oşol zattın buyruğu menen taң atıpta kun batkan, çınlığı jaratuvçu Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun. Jana Peygamberimizga jürөгüzdün eң ele töründen çıkan salavattар jana salamдар bolsun. Maktoo jana salavattan keyin Allah Taala har birimizden uşul wagtga çeyin kılgan kıraatыбызды, okugan namazыбызды, tutkan orozobузду, bergen sadakabызды, degele har bir kılgan ibadatыбызды толугу менен kabul kılgan bolsun. Oşon negizinde pendeçilik kılıp, insandık kılıp, bilip bilbey kılgan künnöleribizdi, çoң kılgan jana kichine kılgan künnöleribizdi, oşondoyla açıktan açık kılgan jana jaşuran kılgan künnöleribizдің bardыгını tüp tamırı menen keçirgen bolsun. Çındığında Allah Taala merimdüsü, Allah Taala ırayımdüsü, Allah Taala keçirimdüsü. Allah Taala ezelteden bar anın baştalışı yok. Allah Taala arıdayım boluçu anın ayağı yok. Allah Taala tiru aleç kaçan ölbeyt. Allah Taala arıdayım turuçu aleç kaçan nuktavayt. Allah Taala ırıskı berüçü ani hiç kim kaytara albayt. Allah Taala mına uşunday ulu zat. Allah Taala'nın uluktuğu çeksiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dep aytı menen birgelikte urmatlı meni musulman bir tuğandarım. Bugün günü dünya yüzünde degele jerbetinde kanday abal, kanday işler bolup atkany bardыгыбызга bizge belgilүү. Özgöçe jalpыбыздын kabırgabızды kayıştırgan, öydödö öbök, ıldıyda jölök bolgon bizden Türkiye bordoşları, Türkiye elindeki musulman bir tuğanыбызга kelgen kırsık, kelgen sınığı tereң kaygırı menen birgelikte aljaktagı musulman bir tuğandarыбызга özgöçe jalpı Türkiye eline жоопкерчиликтini moýnuna alıp başkarıp turgan Rajab Tayyip Erdogan agabızga çın jürөгüzden köңül aytabız. Albatta bul Allah Taala'nın sınavısı. Bardığızlar imandusuzlar, bardığız bilebиз urmat tutugan, başыбызga kelgen kaygı. Bul hiç bir adamdan urmat tutugan, koldan kele turgan, je bolbosam toktotup kala turgan iş emes, balkim dagı bir jolu Allah Taala'nın kadir, Allah Taala'nın uşunday kudretli, Allah Taala faalul lima yurid, emneni kalasa dal ошондой kıla turgan, uşunçalık ulu zat ekendigi dagın bir jolu bardığızga urmat tutugan sabak bolot dep işenemin. Özgöçe bugünkünü uşul bordoş, uşul musulman bir tuğan elibizge çın jürökten kaygırı menen birgelikte urmatlan köңül aytabız. Ova Allah Taala Kur'an-ı Kerimde açık aytkan, biz selerdi malыңарды, janыңарды, meme jemişiңерди alуу menen sınayбыз деген. Ova Allah hasonada mına uşunday janını, malını, üy bülösünü, dege jakındarını alıp sınap жатқан uçuru. Andıktan buga biz dagı tereң köңül aytуу menen birgelikte karap turgan жокпуз. Колубуздан канчалык amal kele turgan bolsa, degele dua kele turgan bolsa, oşolordu aytıp kolubuzdan kelişinçe jardam berip жатқан uçuruz. Özgöçe özübüzdün prezidentimiz Sadır Japarovga da rahmat aytышыбыз керек. Ankeni uşunday kırıdalda karap turbastan tezlik menen çeçkindүү türüdө kutkaruçulardı jibергендиги albatta bardыгыбызды urmat tutugan tolkundatpay koygon jok. Tolkundanıp bir jagıdan kubansak, bir jagıdan aljaktagı mu'min musulmandarыбыз күндөн күнгө намыт болгондору, күндөн күнгө жан курман болгондору көбөйүп жаткандыгы албетте бизди кайгыртпай койгон жок. Бардыгыбыз терең кайгыруу менен биргеликте олтура бербестен, бирок урматтаган ушундай абал келгенде не кылышыбыз керек? Чынында эле бул жалпы му'мин мусулмандар үчүн Аллах Тааланын өтө чоң бир сыноосу, бул жалпы му'мин мусулмандар үчүн өтө бир чоң сабак. Bunday uçurlarda urmattoğan her bir mu'min musulman tövbe kılıp Allah Taala'dan keçirim surap, jaldırıp jalbarıp Allah Taala'ga kayrılıp her bir adam kemçilikti özüden izleş gerek. Men günöge batıp kaldım. Men bugün günü özümdün joopkerçiligimdi unutup kaldım. Men bugün günü Allah Taala kalaganday ibadat kıla alбай kaldım. Men bugün günü urmattoğan özümdün vaqtınçalık hiç nesege arzuagan düýneme çirenip kaldım. Men vaqtınçalık düýne menen maktanıp kaldım. Ya Allah'ım özün keçirgin dep bardığız keçirim suraşыбыз керек. Özgöçe urmattoğan bugün günü menin bir tuğanım, menin jakınım, menin kızım, menin balam, menin atam tirüley çıkıp kalsa eken dep oşol jerde
çydamsızlık menen kütüp, jegeni jelim, içkeni iring bolup жатқан musulman bir toğandarыбызга dagın көңүл айтабыз, sabır kılыңыз. Tereң sabır kılыңız. Sizden dağı Allah Taala jakşı köret eken. Ova Allah Subhanahu Taala sizde mına uşunday sınap jatat. Andıktan al musulmandarыбыз, al bir toğandarыбыз kutkarılıp çıkkanга çeyin men kengeş beretilem. Ar bir öz Kur'an-ı Kerim'de açıp Kur'an'da Alam Neşrah Şarh suresini okusak dep kengeş beretilem. Ankene al surede Allah Subhanahu Taala jalpı imandılarga Allah Taala özü ubade berip aytat: "İnne ma'al usri yusra, fa inne ma'al usri yusra." Albatta bir kıyınçılık menen sözsüz eki jirgalçılık kelet. Bir kıyınçılık menen sözsüz eki jirgalçılık kelet dep aytat hurmatly tugan. Oşontan bul Allah'tan öte çoң sınowsu. Kaygıda turabız barыбыз hurmatly tugan, akırga çıkkanга çeyin çınында эле bardığız kaygıdabız. Oşol эле учурda bul жактагы Kırgızstandагы mu'min musulmanдарыбыз dagı oşol günden başlap Kur'an okup, dua kılıp, Kur'an hatım kılıp, al жактагы ötüp ketken can taslim bolgan mu'min musulmandarыбызга Kur'an'ın soğunu bağışlap, muftiyatыбыз dagı günden günge Kur'an hatımını küçeytip atat hurmatly tugan. Uşul эле учурda men özübüzdün Kırgızstandagı elibizge kayrılıp ketetilem. Karаңызчы, биздин башыбызга кандайдыр bir kaygı düşe turgan bolsa, eç nersege karabastan tüzmö-tüz jardam bere turgan mına uşul Türkiye elibиz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Kim adamdardın jakşılığına, adamdardın bergen nersesine şükürçülük kılbasa, Allah'tın bergen nersesine eç kaçan şükürçülük kıla albayt" degen. Oşontan bizge ar bir öydöde ölök, ıldayda jölök bolgan uşul mamleket, Türkiye mamleketi bul çınında эле bizdin jakınыбыз, çın aytkanda kardeşimiz degende bir toğandarыбыз, hurmat tugan, atalarыбыз, enelerimiz bardığı bir el biz hurmat tugan, Türk elleri bolup eseptenet. Bul bölünü emes, bul tanışуу hurmat tugan. Mına oşontan tuura түшүнүү менен birgelikte kolubuzdan kelgen jardamды bere turgan bolsok, çınında эле hurmat tugan. Bul gün bizdin başыбызга dagı kelbeyt degen eç kanday kepildik jok. Kele turgan bolsa albatta biz orunu Jengilne жерден орунну колдон алып туруп, бири-бирибизге жардам беришибиz керек. Азыр алхамдулилла маалыматтарда келип атат. Ошол Түркия элине жардам деп акча топтоолор болуп жатат. Колубуздан келген жардамыбызды берели. Ошол эле учурда жалпы эл колубуздан канчалык келет? Мен билемин, мен ишенемин урматтаган. Мындай учурда биздин элибиз эң акыркы özünde kalgan akçasını, en akırkı jardamını berip bolsa da koldan kelgen jardamını kılat. Men buga işenemin hurmatly tugan. Kuda berse kolundan kelişine jardamды berabыз. Oşol эле учурda hurmatly men musulman bir tugandarım, imam katarında men özüzdün çoңdorgo je bolbosam biraz baylarga dagı aytat elem. Ya Allah, Allah Subhanahu Taala bereşendikti jakşı köröt. Allah Subhanahu Taala bereşendikti jakşı köröt. Oşontan biz bereşen boloylu. Bugün bilip atabız kıştın günü. Ya Allah, kançalagan üyler urap düştü. Kançalagan köp kavatlı üyler urap düştü. Anda yaşagan el kayakta yaşap atat. Anda el yaşagan adamlar kayakka barıp atat. Çınında ele hurmat tugan, bargan çakta dile bir tuğanın aljeden çıgalek bolsa, je ölüge je tiri ekendigi bilinilek uçurda senin koңулуңа eç nerse batpayt. Kançalık bolsa dağı eç nerse jakpayt hurmat tugan. Oşondoy Akbaldağı turgan musulmandarыбызга көңүл айтуу менен birgelikte bul jaktan kanday jardam kerek bolsa, oşonu kolubuzdan kelişince berişligimiz bul zarıl nerse. Bul zarıl nerse. Bizdin elibizde, bizdin atalarыбызdan kalgan söz var. Bir uydun müyüzü sınsa, min uydun denesi zırkırayt degen. Al jakta kançalagan min degen musulmandarыбыз mına uşunday bolup kaygıda turat. Andıktan bizdin dağı deneleri zırkırap, oşol эле учурда tövbe kılaylı, keçirim suraylı, kol kötörüp Allah Taala'dan dua kılaylı. Ankene Araplarda söz var. İza iştedde bike belva fefakkir fi alam neşrah fa usrin bayna yusrayni iza fakkartahu fafrah. Kaçanda sana uşunday kırısık, musibat kele turgan bolsa, anda sen alam neşrah Kur'anda Şarh suresini açıp alıp okugun. Sözsüz bir jıl kıyınçılık menen eki jirgalçılık keret. Albatta bir kıyınçılık menen eki jirgalçılık kelet dep aytılıngan. Oşontan albatta Allah Taala'dan biz mına uşul jirgalçılıkты dagı ümit kılıp, ümitти üzbestен uşunu dagı Allah Taala'dan surap kalabız. Emi hurmatly menin musulman bir tugandarım, ya Allah, ova uşul uçurdan degele uşunday kıynalıp jatkan uçurda kançalagan musulmandarыбыз özü jebestен uşoga jardam katары berip atkan uçurda dagı aradan kebir insanlar çıkıp kalat. Kebir insanlar uşul yerden bayıp kalayın.
uşul жерден алып калайын, ушул жерден пайдаланып калайын деген инсандар чыгып калат. Аларга дагы айтып кетебиз. Аллах Тааладан коркуңуз. Ооба, бүгүн бир аз пайдаланып калышыңыз мүмкүн. Бүгүн бир аз çoğurak cep kalışınız mümkün. Bugün biraz jakşırak kiyinip kalışınız mümkün. Bir adamın kaygısından, bir adamın joğolusundan urmattoğan siz paydalanıp kalışınız mümkün. Erten bunun dağı joopkerçiligi bolot. Oşonluktan jalpı insanat paydasını berip tiyip atkan uçulda sizden paydanız tiyibese, tiyibesin. Ziyanınızды tiygizbeniz. Amanat öz uçurunda özünün eline jete turgan bolsa urmattoğan Allah hasonatala körüp bilip turgan zat. Mına uşunday jalpı insanat tövbe kılıp biri-biriga jardam bere turgan bolsa Allah hasonatala çınında ele körüp bilip turgan zat aytat. Uşul kolunda jok adam berip atkan bolsa, uşul kolunda jok kedey bereşendik kılıp atkan bolsa, bereşendikке mana men ılayıktımın, men bereşendik kılam dep Allah hasonatala albatta özünün kazınasından bereşendi kılışlığı bul anık ile nerse. Andıktan elibizden bizde urmat tutugan köçmen el bolgonduktan mına uşul üyler urap jatkan uçurda ne kılışыбыз керек? Ova. Bizde albatta bozuyuz var. Uşullardan bozuyu alıp bolsa dağı al jaka jönötüşübüz керек. Akçalay bolsa akçalay, tamagaş bolsa tamagaş, kansa dağı kolunuzdan emne jardam kelet urmat tutugan oşunu ayabay berip kalışlığыбыз bul zары nerse. Emi urmat tutugan ova. Bular neseni aytımdan birlikte bundan savak ala turgan. Biz bu nerseden savak alışыбыз керек, ülgü alışыбыз керек. Bul ova biz aytıp koyuyoruz tabiatın tabiği kırsık depçi jaratılıştın kubuluşları çok urmat tutugan hiç bir nerse Allah Taala'nın hükmüsüz hiç nerse bolboyt. Biz to'liq işenemiz. Allah'tan hükmüsüz yerden bir çan kötörülböйт. Kançalagan şaman, kuyun, çapkın bolsun. Daraktan Allah'tan buyruğusuz bir jalbırak düşpöйт. Allah'tan buyruğusuz bir kumurskaның butu sınbayt. Büyüt bardığı Allah'ın buyruğu menen bolot. İnsaniyat mına uşunday çekten aşıp kalgan uçuruda. İnsaniyat күнөө dep eseptebey, balkim күнөө menen maktanıp kalgan uçuruda Allah Subhanahu Taala mına uşunday eskerүүлөрдү jönötüp turat. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytkan: "Ve ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Senin Rabbungdun askerini Allah Taala özü gana bilet degen urmat tutugan. Bul жердин titirösü, şamal kuyun çapkın bolusu, jamgırdın köp jaşı, seldin kelişligi, degele jer jutu, başka apatlar bul Allah'tan askeri bol eseptelinedi. Bul Allah'tan askeri bol eseptelinedi. Bizge bul savak boluş gerek, tövbe kılıp, bul neseden ülgü alıp, keçirim surap, başımızda secdege koyup, urmat tutugan, çekevizde secdege koyup, tövbe kılıp, keçirim suraşlığız, bul öte zarı nerse. Albatta urmat tutugan, mına uşunla neseden bardığını men күнөкөрмүн деп арбыз өзүбүзгө ала турган болсок, Allah Taala Yunus aleyhissalamды кандай кыйынчылыктан куткарган болсо, бизди дагы дал ошондой куткарат. Кур'ан бул бизге урматтаган Аллах Subhanahu Taalaның берген китеби. Кур'ан каламулла Алла Тааланын сөзү. Аны жөн эле өлгөн учурда окуп коюу, же болбосо атасыга Кур'ан окутат экен деп ошол жерде эле окуп коюу эмес, балким ушул Кур'андагы болгон нерсенин бардыгынан үлгү алып, кандай кырдал, кандай абалы боло турган болсо, ошол Kur'an hadistin negizinde oşol kıyınçılıktan kayradan çıkıp ketүү bul mu'min musulmandardın mildeti. Muna oşon üçün bizge bul Kur'an kitap berilingen. Yunus aleyhisselam urmat tutugan kittin içinde kaldı. Kemeden taşladı, kit yutu aldı. Oşol uçuda Yunus aleyhisselam ne de otat? La ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minel zalimin. La ilahe illa anta. Bir Allah'dan başka sığınığa tatıktı zat yok. İnni kuntu minel zalimin. Men küne La ilahe illa anta subhanaka. Bir Allah'dan başka sığınığa tatıktı zat yok. Yemi oşolda subhanaka. Al zatta hiçbir ayıp yok. Al zatta hiçbir kemçilik yok. Al zat mına uşunday taza zat urmat tutugan. Taza zat. İnni kuntu minel zalimin. Men özüm gana özüme zulüm kılıçlardan boldum dedi. Allah Subhanahu Taala dengizdin karangılıktan. Oşol uçulda urmat tutugan kittin karangılığından, anın sunun astındagı karangılık, üç karangılıktan Allah Subhanahu Taala çıkarıp kutkarıp koydu. Özünü men күнөкөрмүн деп эсептегендиги үчүн. Жалпыбыз эле мына ушундай мен күнөкөрмүн деп турган болсок, иншалла иштерибиз жеңилирээк болот. Аллах хасонада кайгы кападан чыгарышлыгы оңойраак болот, урматтуу туугандар. Ошондуктан бул чынында эле биз үчүн сабак.
Allah Taala'nın kudreti kaçan kanday abalda canыңды alat. Kaçan kanday abalda sen can tapşırasın. Kanday abalda kaysıl жерде ölөsүң, бул белгисиз урматы туган. Мына ушундай Аллах Subhanahu Taala'nын өкүмү келген учурда аны тосуп кала турган, аны кайтарып кала турган, анын алдыны алып кала турган эч ким жок. Аллах Taala'nын өкүмү өкүм, Аллахтын чечими чечим. Алла ушундай болсун деди, ошол заматта болот урматы туган. Ошонтан Аллах Subhanahu Taala Кур'ан-ы Каримде айтат: "Захарал фасаду фил барри вал бахри бима касабат айдин нас." Жер бетинде кала берсе судун ичинде дагы бузукулук, жаман апаттар башталды. Силердин кылган кесепетиңеринде дейт. Буга инсанияттын кесепети, инсандын колу менен инсандын урматы туган tekebirligiden, insandan жасаган жаман иштерин себебинен мына ушундайлар көбүрөөк болот. Андыктан бардыгыбыз тооба кылып, бардыгыбыз кечирим сурап, бардыгыбыз урматуган калган адамдарды мына ушул жакшылыкка чакырайлы деп айтмакчымын. Ооба, урматтуу туган, бүгүнкү күнү биз Насихат радиосунда 90,9 жыштыгында түз эфирдебиз. Андыктан урматтуу тугандар, ушул көңүл айтуу менен кайгыны тең бөлүшүү менен биргеликте кайрадан биз өзүбүздүн сабагыбызды баштасак. Ооба, биз түз эфирде бүгүн WhatsApp номерибиз иштеп жатат: 0705 96 94 41. 0705 96 94 41. Түз эфирде WhatsApp иштеп атат урматтуу туган. Эгерде сизди кызыктырган сурооңуз боло турган болсо, ушуга жазып жөнөтө турган болсоңуз, албетте биз жооп берүүгө даярбыз. Бирок эзелдеги биздин тартип талак боюнча маселени сурабай эле коюңуз. Бул жактан анткени ал түз эфирден чечилбей турган татаал маселе, ал боюнча муфтиятка барыңыз. Ошол эле учурда төшөк маселеси туурасында сиздин сурооңуз экранга чыкпайт, ага жооп берилбейт. Анткени ал сиздин жеке кызыкчылыгыңыз, аны туура түшүнөсүз деп биз ишенебиз. Ошондон урматтуу туган, биздин алгачкы сурообуз келди. Ага жооп берүүнү баштасак. Асырдын сааты өтүп кетсе, кайра окуса болобу? Кайра окуганда каза кылып окуйсуз. Убакыт өтүп кетти, өлдү деген сөз кыргызчаны. Өлдү эми ошол каза кылып окуйсуз. Андан башкасы жок. Сөзсүз окуйсуз урматтуу туган, болобу эмес, болот. Сөзсүз каза кылып окуйсуз. Намазды жаңы баштап жатат элем. Азыр өз алдынча окуп жатам. Намаз приложениясынан карап ушул болобу? Болот. Ооба, өз алдынча ошол приложениясынан карап, вакыты кирелектен алдан кайра машыгып окуй бериңиз. Вакыты кирген учурда урматтуу туган, карабай окуганга аракет кыласыз. Анткени сиз бул нерсени эркек бала болсоңуз 10 жашыңыздан башташыңыз керек болчу. 10 жашыңызда уже намазды туруп калтырыш керек болчу. 10 жашыңызда ошентип карап, китептен карап окушуңуз керек болчу, даярданышыңыз. Кыз бала болсоңуз 7 жашыңыздан, 8 жашыңыздан. Эми балагатка жеткенде чынында эле толук өкүмдү аткарып кетишиңиз керек болчу. Бирок кансада кандай абалдар менен кечиктиңиз, азыр деле урматтуу туган, ошентип окуп даярданыңыз дагы вакыты кирген учурда карабастан толук кыблага жүзүңүздү буруп, ихлас менен окуп, Аллах Taala'dan keçirim сурап, дуа кыла бериңиz иншалла. Намаз Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыздар? Устаздарга суроом бар эле. Москвадан умрага жиберип атыптыр. Алдын ала бир канча төлөм кылат экенсиз. Калганын барып келип бөлүп төлөсө, төлөйсүз. Төлөсөңүз болот экен. Ошондой кылса шариатта жарай береби? Ооба, жарай берет урматтуу туган. Шариатта жарай берет. Азыр алхамдулилла dinge кичине эле мээнет кылдык урматтуу туган. Мына ушундай мусулман бир туугандарыбыз өзгөчө динге кызмат кылайын дегендер, байлыкты дегеле байып кетүүнү эң себестен кызмат кылып аткан бир туугандарыбыз чыгып калды толтура. Алар эптеп ушул менин мусулман бир тууганым ыйык жерге барып тооба кылып, ыйык жерге барып кечирим сурап, ыйык жерге барып оңолуп келсин деп атайын сизге шарттарын түзүп берип атат. Ооба, сиз айткандай эле убактын не кыласыз, бир 30% бересиз, паспортуңузду не кыласыз, калтырасыз, алар ошол жерге каттап койтан, сизди жөнөтөт, барып бөлүп төлөгөндө 3 айга, 5 айга бөлүп бере турматтыган, ошол келиши менен бөлүп төлөп коесуз. Ооба, ушинтип убагында төлөп, убагында не кылсак, бардыгыбыз ушуларга дагы жардам берип, колуңуздан келбей атабы, убагында карыздан кутулуунун аракетин кылсак, бизде жардам берейин дегендер өтө көп. Бизде убактынчалык карыз сурасаң бере тургандар дагы көп. Бергенге даяр.
Бирок биз алып убагында кайрадан төлөгөнгө даяр эмеспиз да. Ошондон канчалаган адамдар кой, колуң менен берип, азыр бутуң менен аласың деп калган учуру. Ошондон азыр ушундай компаниялар бар, урматтаган уюштуруп бергендер бар. Ошондоп кайсыл эле жерден болсо дагы умрага барып ибадат кылып келсеңиз болот. Салам алейкум. Кыз жигит болуп сүйлөшсө болобу? Телефондо эле. Урматтуу турган болбойт. Бул нерсени билесиз. Сиздин иманыңыз бар. Бир аз болсо дагы ошол нерсе сизди кайгыртып атат. Ошол нерсе сизди кыжалат кылып атат. Мына ошондон сиз сурап атасыз, урматтуу. Сиздин иманыңыз ага жол бербейт. Мына ошондуктан кыз жигит болуп сүйлөшүү жок. Албетте үйлөнүү максатында барып көрүп сүйлөшүп, боло турган болсо боло турган, болбой турган болсо токтотушлук. Бул зарыл нерсе. Ошондон иманыңыз өчүп кетелегинде, дегеле жүрөгүңүз капкара болуп кетелегинде токтотуп калып туруп, раз үйлөнөсүзбү, эртерээк үйлөнүп алсаңыз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум устаз, жашым 25-те, быйыл үйлөнөйүн деп жатам. Бирок сүйлөшкөн кызым жок. Үйлөнүү максатында тааныссам эле сүрүдөп кетип жатам. Сүйлөй албай, эмне кылсам болот? Дуа кылып коюңуздарчы. Сураныч, Алла разы болсун. Суроом ыңгайсыз болсо кечирим сурайм. Өтө сонун суроо. Машалла, Аллах Субхана таала бул деген уялып кетип атам деген. Иманыңыз ушундай чоң. Биздин жигиттер, дегеле биздин кыздар дал мына ушундай болгон. Дал мына ушундай болгон, урматтуу туган. Мурда жолугуга барганда 2 метр алыста туруп алып, жерди тепкилеп, не иш кыласыз, каякта окуйсуз, канча жаштасыз, мына ушундай сөз таппал калганда канча тоогуңуз бар деп мына ошолорду сүйлөп, макул мен барайын деп мына ушундай болгон. Я Алла, биздин урпактар, биздин аталарыбыз, дегеле бизден чоңдор дал мына ушундай болгон, урматтуу туган. Барса дагы жолукса дагы сүйлөй албай. Ошондуктан бул жерде жеңе өтө чоң ролду ойногон. Жеңелер, урматтуу туган, ошо кыз менен сүйлөшүп, бул бала мына ушундай сонун турмушка чыгыр. Бул кыз мына ушундай ала бер деп туруп, ошолор эле бардык ишти бүтүрүп, андан кийин не кылынган, урматтуу туган? Нике кыйлынган. Ошондон сиз азыр уялып таанысаңыз, сүрүп аткан болсоңуз өтө жакшы. Бул сиздин имандуулугуңуз. Ушунуңуздан жазбаң, намазыңызды бекем окуң, дуаңызды кылып, Аллах Тааладан өзүңүзгө ылайыктуу жакшы кыз, аялдыкты сураңыз. Жеңелериңизге, өзгөчө апаңыз бар, ошолорго дайындап коюңуз. Иншалла ошолор сонун сизди билет, сизге ылайыктуусуну тандап берет деп ишенебиз. Чочконун этин кесип саткан магазинде касапчы болуп иштеген күнөө эмеспи? Андан тапкан акчам харам болбойбу? Колкап кийип кармайбыз этти. Арам болот, урматтуу туган. Колкап эмес, колуңузга темир кол салып алып кармасаңыз дагы арам болот. Арам нерсе арам. Анын тапкасы да арам. Арам нерсе сатылынбайт. Арам нерсе, урматтуу туган, акчага сатылынбайт. Саттыңызбы, анын акчасы дагы арам болот. Ошондуктан сиз башка жумуш табыңыз. Ошол колуңузга колкап кийип иштеп аткан колуңуз иштебей шал болуп калыштан алдың, түшүп калыштан алдың, сиз эртерээк тобо кылыңыз дагы адал кесип табыңыз. Я Рабби, чочконун этини Аллах Субхана Куранда арам деди, болду. Арам нерсенин бир тамчысы дагы арам, деңизи дагы арам. Деңизи дагы арам, бир тамчысы дагы, бир кесими дагы арам. Мына ошондуктан башка жумуш кылыңыз. Кийинки суроо болсо берип койсоңуз, не дейт? Үй бүлөсү бар эркек киши алыста узак убакытка иштеп жашап, үй бүлөсүн камсыз кылып, бала чакасын багып жүрүп, башка аялга арамдан алыс болуу, зына кылбай максатында жесир аялга нике кыйып, аны менен жашап жүргөнү канчалык туура же туура эмес болот? Экинчи аялы катарында биринчи үй бүлөсүн сактап калуу үчүн аялына айтпай, билдирбей жашаганы туура элеби? Билдирбей жашаганы туура эмес. Алыста жүрө турган болсо, ооба, зынага барбашлык максаты боло турган болсо, анда, урматтуу туган, чынында эле ушунчалык зынага барбайын деп коркуп аткан болсо, анда не кылсын? Ал толук ачык эле айтсын. Кыздын үй бүлөсүнө дагы, өзүнүн аялына дагы ачык эле айтып, мен алыста жүрөм, туура түшүн, мен зынага барып кетпейин. Деп эле сөзсүз жесир аял алыш шарт эмес, урматтуу туган. Ачык ала турган болсо, каласын кыз баланы алсын, каласын жесир алсын, каласын өзүнөн чоңду алсын, каласын кичи
машинаны алсын, кааласын мусулманбы башка улуттагын алсын, бирок ачык айтып алсын. Чындап эле зынадан коркуп атам деген болсо, урматтуу тууган. Анткени бүгүнкү күнү көрүп атабыз, имам катар айтып атабыз, айтпай алгандардын көпчүлүгү ажырашып жатат. Көпчүлүгү. Неге? Биринчи аялы билген күндөн баштап эле жок. Ошол заматта экинчиси калды да, аны сооп кылган жок, урматтуу. Вактынчалык пайдаландың деген эле сөз. Вактынчалык пайдаландың деген эле сөз, урматтуу. Бир кезде баягы Раматылык Чубак ажы устазыбыз айтты эле, билиши менен аялыңдын этегине кирип кете турган болсоң, анда жөн эле жүр депчи. Анда эле жөн эле жүрүңүз, урматтуу тууган. Мына ошондой ачык ала албасаңыз, анда орозо кармаңыз. Биздикилер мына ушундай зына кылыштан корктум, анан көзүмдү сакташ үчүн деп эле шылтоо кыла берет, урматтуу тууган. Жок, ал жерде адилеттүүлүк кыла албай калыштан корктум деген дагы сөз бар да. Көпчүлүгү адилеттүүлүк кылыштан корком дейт дагы зынага кете берет. Кээ бирөөлөр болсо зына кылыштан корктум дейт дагы башканы вактынчалык алып ала берет. Бул биз өзгөчө, биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн кармаган, бизде ахли сүнна вал жамаатта бул нерсе жок. Ассаламу алейкум, өмүмүзүм 11 жаштамын, намаз окуйн деген китептен карап окусам болобу? Өтө сонун болот, машалла. Ооба, деги сиз уул бала болсоңуз, өтө сонун болот. Кыз бала болгон болсоңуз, балким бойго жеттиңиз, этек кирип келе баштаган болсо, сиз эртерээк не кылыңыз, жаттап алыңыз дагы китепти карабай окуган аракетин кылыңыз. Уул бала болсо, 12 жаштан сиз балагатка жетесиз, мына ошондон азыр карап окуй бериңиз, толук дуаларды жаттап, ошентип машыга бериңиз. Иншалла 12ге чыккан учурда эч нерсени карабастан кадимкидей иман болгонго жарап каласыз, иншалла. Ассаламу алейкум устаз, ден соолугуңуз жакшы. Менин атым Чыңгыз, хидаят берсин деп дуа кылып коюңузчу. Аллах субхана таала сизге хидаят берген. Эми Аллах сага иманыңызга күч-кубат берсин. Аллах таала өзүнүн илимиден илим берсин, дагы динге бекем кылсын. Аллах субхана таала калган адамдардын дагы ислам динине киришине сизди себепчи кылсын. Ассаламу алейкум, намаздан мурун жай намазга тийиш керекпи? Не дейт? Жай намазга тийиш керекпи? Не дегениңиз? Ассаламу алейкум, намазда мурун жай намазга тийиш керекпи? Сөзсүз да, урматтуу, сажда кылганда чеке менен мурун жай намазга тийип туруш керек. Эми караңыз, бул жерде сонун суроо бердиңиз. Мурун да, мурун. Кайсыл нерсе жерге жакын, жай намазга барганда биринчи жерге ошол тийиш керек. Кайсыл нерсе асманга жакын, намаздан көтөрүлгөндө биринчи ошол көтөрүлүш керек. Жерге жакыны эмне кылат? Тизеңиз, эки тизеңиз тийсин, эки колуңуз тийсин, мурун тийсин, анан чеке тийсин, урматтуу тууган. Эми саждадан көтөрүлгөндө чеке көтөрүлсүн, мурун көтөрүлсүн, эки кол, анан эки тизе көтөрүлсүн. Мына ушундай болот, урматтуу тууган. Ушинтип сезде кылынат. Ассаламу алейкум ажаке, менин жолдошумдун аты Жеңишбек, амалдары күчөсүн деп дуа кылып коюңузчу. Амин. Аллах субхана таала иманына күч-кубат берип, ар бир амалды өзүнүн кылсын. Амалы күчөгөндөн кийин сиз дагы чоң жардам бериңиз. Аял затынын эркекке тийген салымы, эркекке кошкон салымы өтө чоң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, иманды аял алдыңбы, калган бул иманыңдын жарымы, иманыңдын жарымын өзүң толуктагын деген. Сиз имандысыз жарымы, эми жарымыга өзүңүз аракет кылыңыз. Мачитке барайын десе үйдө эле окуп албайсыңбы? Даватка чыгайын десе кайра кете бересиңби? Деп не кылмастан, аны тосуп койбостон, иманы күчөгөндөн кийин сиз ошого жараша жардам бериңиз. Анткени биз жашоодо көрдүк. Бирөө кайра эле мен аялыма дуа кылып коюң, аялым оңолсун, аялыма дуа кылып коюң, аялым жолук салынсын деп, аялы толугу менен оңолуп жолук салынды, өзү оңолбой калды, эми көчөдө жүрө албайт да. Сен алдың бас же арт бас, мен сен менен жетелешип жүрө албайм. Намыстанат. Неге? Өзү оңолбой калган, урматтуу. Мына ошондой эле күйөөңүз оңолгондон кийин өзүңүз оңолбой кала турган болсоңуз, анда кайра эле зыян болот. Ошондон өзүңүз дагы бекем болуңуз. Ассаламу алейкум, кабырга атамдын жайына дарак эгип койсо болобу? Жок, негизден кабыр Уманда дарак эгүү анын атынан башка жерге эле эгип койсоңуз болот. Именно кабырга апаруу эгишлик шарт эмес. Кабырга эстелик коюшлук бул шариатта жок нерселер. Анткени кабыр таптаза турсун, коюлду таптаза турсун. Бул 40 жылдан кийин биздин өзгөчө Кыргызстанда ак кыргызы коюлгандан 40 жылдан кийин мунун башыдан кайрадан ачылып, же болсо бул жер элге берилип иштетилиш керек. Же башка адамдар коюлуш керек, урматтуу тууган. Элибиз көбөйө берсе, жер азая бере турган болсо, анда кандай
bolot. Hazır kebir yerlerge mına uşunday esteliklerdi turguzup salgan degele bir bölmeli kvartirani kurup salgan anı işleteyin desen yok kanday işletesin urmat tuğan. Mına uşunduktan siz akçаңызды siz daraktı başka jakşı jergele egip koyunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan man zara'a zara'an kimde kim bir egin je olsan bir darak ekse andan kanatlılar, kurt kumuskalar kelip жетiген bolsa, al üçün soğup sadaka bolot degen atаңыздын атынан башкала жерге отургузуп коюңуз. Иншалла мынал жаз эгин эге турган дарак эге турган мезгил келе жатат. Ошол учурда отургузуп коюңуз. Иншалла ошонун соогу толук жете берет. Ассаламу алейкум. Менин кызым 11 жашта. Кечинде уктаганда түшүр көп сүйлөп басып жүрөт. Ошого эмне кылсак болот? Аны окутуңуз, дем салдырыңыз урматтуу тууган. Машалла бизде тагдыр карыбыз бар. Эгер тута алсаңыз таба алсаңыз, тилинен тапсаңыз, жыргал карыбыз бар. Мына ушундай атайын баягы ишенимдүү карыларыбыз бар. Ошолорго барып окутуп койсоңуз, иншалла ал кадимкидей адам катарында сүйлөбөстөн, уктап, жакшы басып кетпестен, тынчыңызды албастан, иншалла жакшы чоңойгонго мүмкүнчүлүк болот. Ассаламу алейкум. Дарат аларда биздин имамдар айтып атышат. Кичи зара кылган болсоң анда жууба эле жөн эле кургактап койсо болот деп. Ошол фатваны кайсы хадиске карап чыгышты айтып коюңузчу, сураныч. Аллах Таала сизге ыраазы болсун. Амин я раббул аламин. Сиздин имамдарыңыз туура айтыптыр. Сиздин ден соолугуңузду караптыр. Кечегиндей суук болгон учурларда урматтуу тууган, аны шалпылдатып жуа бересиз. Ал жакты жуушулук мустахаб болот, туурабы? Анан сиз шалпылдатып эле жуа бере турган болсоңуз суук өтөт. Ошого сиздин ден соолугуңузга карап намазга келбей калбасын деп толугу менен айтса, сиз аны дагы эмне кыласыз? Изилденип атасыз. Ооба, өтө жакшы изилдегениңиз урматтуу тууган. Бирок аны кайсы хадиске карап, бул туурасында өзү жуусун деген эч кандай эле хадис жок. Ооба, баягы аят келген урматтуу тууган. Аллах субхана таала Куба мечитегенин мактаган. Фи риджалун юхаббуна ятатахарун. Ал жерде эркектер бар, алар тазаланышты жакшы көрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барып сураганда алар айткан, кесек менен арчып туруп, суу менен жууп коебуз. Пайгамбарыбыз мына ошону сүннөт деп билген урматтуу тууган. Эми мына ошондуктан не кыласыз? Сиз зара чыккан жерде гана жууп койсоңуз болот. Эгерде урматтан ары бери чачырбай турган болсо, анда чынын деле ошол кургактап койсоңуз болот. Бул эч бир буга каршы хадис дагы жок, шариатка да каршы келбей урматтан толук ылайыктуу нерсе, толук сиздин ден соолугуңузга карап айтылган сөз. Чубак ажы түшүмдө биздин айылда сабак өттү. Мен уюштуруу иштерин баарын жасап бердим, бирок өзүм достор менен эс алууга кетип калдым. Келсем сабак бүтүп, ажеке кетип жатыптыр. Менин карап эч нерсе дебеди. Күлүмсүрөп карап койду. Жамгыр жаап жатты. Бирок чубак ажы кургак бойдон бутуна да ылай жукпады. Түштү жоруп бере аласызбы? Жок урматтуу, мен түш жорый албайм. Акыйкатта анан түшүңүз урматтуу тууган эч бир шариатты чечпейт, же болбосо эч бир коркунучтуу нерсе алып келбейт. Эми ушундай болуптур, сен курук калдың деген муну менен эч бир маселени чыгара албайсыз урматтуу тууган. Жакшы ниет кылыңыз дагы калган тирүү устаздарыбызга уюштуруп коюп, өзүңүз башка жака кетип калбастан ошол жерде отуруп акырына чейин кылсаңыз жакшы болот урматтуу тууган. Жакшылыкка жоруп кое бериңиз. Ассаламу алейкум устаз. Рajab, Шабан, Рамазан айларынын касиеттерин кенен түшүрүп бере аласызбы? Рахмат. Иншалла кийинки теманы өзгөчө ушул айлар боюнча сүйлөйүн иншалла. Азыр анткени убактыбыз тарда урматтуу тууган. Кийинки теманын башына ушуну коем. Rajab, Шабан ушул айлар туурасында китебин алып келип туруп, бул сурооңуз мага ошол кийинки сабакты өзүнчө кылганга түрткү болду. Кийинки сабакты Кудай буйрса биз менен бирге болуңуздар. Ушулардын артыкчылыгы, бул айларда эмне дуа кылыш керек, кандай ибадат кылыш керек, кантип орозо кармаш керек, ошол туурасында буйрса кийинки аптанын ушул күнүндө ыйык айлар туурасында сабак кылабыз иншалла. Ассаламу алейкум устаз. Нурали деген ысымды алмаштыруу керекпи? Алинин нуру болсо жок, кереги деле жок. Кыргызда толтура урматтуу тууган, шариатка эч кандай каршы эмес. Кыргызча которгондо Алинин нуру болот. Алинин нуру, Али разияллаху анху нуру бар. Эч нерсе болбойт урматтуу тууган. Жакшы эле шариатка каршы эмес. Алмаштырдын кереги жок. Ассаламу алейкум. Дават жөнүндө түшүндүрүп берип кое аласызбы? Ассаламу алейкум. Дават жөнүндө түшүндүрүп берип кое аласызбы? Ооба, дават жөнүндө түшүндүрүп берип кое алам.
emne jönүндө түшүнгүңүz келип атат. Ушул менин сүйлөгөнүм даават болуп атат. Сиздин суроо бергениңиз, ага жооп бергеним бул өзүнчө даават болуп эсептелинет. Мына ошондон урматтуу мусулман тууганым, бул даават деген сөз биздин чакыруу дегени. Даават чакыруу. Бир адам тойго чакырат, бир адам ашка чакырат, бир адам оюнга чакырат, бир адам күнөөгө чакырат, бир адам соопко чакырат, бир адам жумушка чакырат. Даават чакыруу. Эми урматтуу чакыруу. Чакырууда өзгөчө биздин 40 фарызыбыз бар. Амир маруф нахи мункар деген. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Бул фарыз. Ошондуктан сиз мүмкүн болушунча адамдарды жакшылыкка чакырыңыз, жамандыктан кайтарыңыз. Ысырафтан урматтуу туган, эмнеге сарамжалдуу дегеле ысырапкорчулуктан кайтарыңыз. Ар бирини жакшы иштерге акчасыны тапкан нерсесини иштетүүгө жумшасын, ошого чакырыңыз. Жаман нерседен кайсын кайтарыңыз урматтууган. Мына ошону даават дейт. Ассаламу алейкум устаз. Төт мазхаб бар дешет. Мазхаб кармабай эле мусулман болсо болобу? Мазхаб кармабай эле мусулман болсоңуз болот, бирок кантип болосуз? 4 мазхаб бар. Ооба, имам Аззам, имам Шафи, имам Малик, имам Ахмад. Буларды кармабай мусулман болушлук үчүн сиз ушул төртөөдөн дагы илимдүүрөөк болушуңуз керек. Же болсо ушул төртөөчөлүк илимдүү болушуңуз керек. Ошондо сиз мазхаб кармабастан эле туура эле Куран, хадис менен өзүңүз эмне кыласыз? Муштахид болосуз дагы, иштихад кылып туруп бардык маселелерди алып кете бересиз. Бүгүнкү күндө канча илим мен мазхаб кармабайм деген менен маселе сурасаң келүүлө имам Аззам рахматуллахи алейхинин Хидая деген китебин карайт, ошол жерден маселе издейт. Фатва китептерди карайт, ошол жактан маселени издейт. Анан кантип бул мазхаб кармабай эле өзүнчө мусулман болуп, кантип мазхаб кармабай эле Куран хадистин негизинде бул туура жолду таап ала алат деп ойлойсуз урматтууган. Анткени 4 мазхаб боюнча ар бир жердин өзүнүн жердин кыртышына карап дегеле ар бир биз имам Аззам мазхабында боло турган болсок урматтуу туган, ошонун чечимдерине карап туруп, анан маселелерди карайбыз. Башка имам Шафини кармагандар, ал бизден мазхаб бизден фатва сураса, Алладын фатвасы бизге өтпөйт. Дегеле биз аларга фатва берсек, биздин фатвабыз аларга өтпөйт урматтуу туган. Мына ошондуктан кайсы мазхабта боло турган болсо, ошонун жолуна карап туруп, маселени кармайт, ошого жараша бул фатва чечилет, ошого жараша урматтууган өкүм чыгарылып туруп, анан шарият менен жашай алат. Сиз айткандай, мазхаб кармабашлык үчүн өзү муштахид болуш керек. Өзү ошол имам Аззам, имам Шами, имам Малик, имам Ахмадтай илимдүү болуп, бул аят боюнча мындай деген, бул хадис боюнча мындай маселе чыгат деп, өзү маселе чыгарып, өзү фатва бере турган болсо, анда машалла нур үстүгө нур. Биз ошону мазхаб кылып кармалайлы. Мына ушундан дагы өткөн илимдүүлөр чыксын урматтуу туган. Мунун сөзү, мына алымдын, мынанын мазхабы боюнча, ушунун айтышы боюнча деп туруп, биз сизди карманайлы урматтуу туган. Мына ошончолук илимди алыңыз, андан кийин ак жол. Ассаламу алейкум устаз, сизден Алла разы болсун. Мен дааватка чыгайын деп атам. 20-число жума күнү кайсыл жактан чыксам болот? Сиз менен чогуу чыгайын дегем 3 күнгө. Кечигип калдыңыз, эртерээк жазсаңыз жакшы болот. Мен кече жумада Билал Дамыл экөөбүз машалла 27 адам менен Актала, Нарындын Актала районуна болуп келдик. Кечеле. Анан мен дагы жашоом бар, мен дагы тирилигим бар. Bir айда bir жолу чыкканга аракет кылам урматтуу туган. Калган учурда мен тирилигимди кылам. Ошондон кийинки айларда насип кылган болсо, иншалла чогуу чыгып келсек жакшы болот. Сиз 20-числода жөнөп аткан болсоңуз, мындан калбаңыз дагы. Бишкекте ар бир эле мечитке барып туруп, мен 3 күнгө чыгайын десеңиз урматтууган, ар бир мечитте жамаат бар. Азыр кыштын күнүндө жамаат жок боло турган болсо, ал жердеги даватчылар, ал жердегилер сизди башка жамаатка кошуп коет. Ошондой бул жолдан калбаңыз дагы, чыгып кетүүнүн аракетин кыла бериңиз. Ассаламу алейкум. 15 же 20 баш коюң болсо, зекетин бериш керекпи же жокпу? Жок урматтууган, ошол 20-ны 2 эсе кылың, 40-ка көбөйтүңүз, 40 болсун, анан бирөөсүнө зекетке бересиз. Кой 40-ка жеткенге чейин зекет бербейсиз. Азыр жакшы карап, машалла. Ооба, өзүнчө баягы 20 коюңуз бар, орто бай адам экенсиз, тырыша бербестен, мен сөзсүз байышым керек, 40-ка жеткиришим керек. Ага жеткиришке шарт эмес. Эгер Алла Таала берип кала турган болсо 40-ка жетсе, ошондо бересиз. Ага чейин жөнөкөй эле садакаңызды берип тура бериңиз. Калган 20-15иңиз аман, сак саламат, чоңоюп көбөйө берет. Ассаламу алейкум. Биздин балдар төшөккө заара кылып коет. Кантип дарыласак болот? 10 жаш, 7 жашта. Рахмат алдын ала.
Buga dem saldırınız. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ya arzub la'i iqli'i ma'aki degen ayet var. Jer özüңдүн суыңды тартып алгын деген. Ошону айта турган болсо, окуй турган болсо, дем салына турган болсо, 21 жолдан ушул аятты иншалла зара кылбай калат. Ооба, бул дагы оору. Бул Нух алейхисаламдын доорунда, Нух алейхисалам доорунда ааламды суу каптады го, ааламды суу каптап, бардыгы жок болуп кеткенден кийин топан суу каптап, анан Нух алейхисалам бир жуди тоосуна токтогондо Аллах таалан өкүм келген, жер эми сууңду тартып алгын депчи. Мына ошондо кээ бир хикаяларда да айтып жүрөт. Эки адам бул суудан биз жашынып калабыз деп тоодун эң башыга чыгып алган учурда Аллах тааланын өкүмү ошолордун зааралары токтобой койгон. Алар топон суудан кутулабыз биз, качып кетебиз деп тоодун башыга чыгып алган учурда Аллах таала алардын заараларын агызып коюп, өздөрүнүн заараларына чөгүп өлгөн. Анан ушул аят өкүм түшкөндөн кийин бардык заара дегеле суулар жерге тартылып, жер курук болгон, урматтаган. Ошондон заара кылып койгон адамга мына ушул аятты окуп дем салына турган болсо, иншалла бул эмне кылат? Заара кылбай калат. Өзүнүн учурунда, кыстаган учурунда ойгонуп барып, атайын дааратканага барып, анан эмне кылат? Кажатын бүтүрүп келчү балдардан болуп калат иншалла. Ассаламу алейкум, урматтуу устаз. Алла сизден разы болсун. Аял киши төрөттөн кийин канча убакытта намаз окуш керек? 40 күн өтүш шартпы? Жок, урматтуу, 40 күн өтүш шарт эмес. Бул эң көбү. Азынын чеги жок. Кээ бир аялдардыкы 10 күндө токтойт, кээ бирөөдүкү 20 күндө токтойт, кээ бирөөдүкү 30 күндө токтойт, кээ бирөөдүкү 15 күндө токтойт. Чеги жок, урматтуу. Токтоду, болду. Токтогондон кийин эмне кылынат? Да жуунуп, даратын алып, намазына баштай берет. Намазын баштай берет. Кээде адат болуп калат, кээ бир аял биринчи төрөгөндө 20 күн келди да, экинчи төрөгөндө дагы 20 күн келип токтоду. Демек, мунун адаты мына ушундай. Үчүнчү төрөгөндө дагы эмне кылат? 20 күн келет дагы токтоп туруп, намазын баштаса, 1 күндөн кийин кайра келип калат. Дагы келип калды деп ойлой турган болсо, жок, кайра ошол менен келбей калат. Демек, бул ошол ортодо келип калганды не дейт? Бул ашыкча кан деп эсептейт дагы. Бул аялдын адаты 20 күн болуп эсептелинет. 20 күндөн кийин жуунуп, таранып, машалла, намазын окуп, орозосуну кармай берет. Ассаламу алейкум, устаз. Бир жашар букаларды акта кылса болобу? Ушуга жооп берип койсоңуз сураныч. Ооба, урматтуу, болот. Болгондо эмне кылсын, калган дагы уйларды кое турган, уйлар карай турган башка букадагы калыш керек. Бүт бардыгыны актап салып, урматтууган, бурда пычып салып деген сөз да. Бүт бардыгыны пычып сала турган болсоңуз, букаларга дагы эркек калыш керек, урматтууган. Аларга да башка уйларга дагы эркек калыш керек да, бука калыш керек. Ага бирөөсүнү калтырып, чоңурагын калтырып, калгандарыны ошентип багып, машалла, өзүңүздүн кызыкчылыгыңызга пайдаланып, албетте адал нерсеге сатып, байып, зекетini берип, машалла, калгандарга жардам берсеңиз боло берет. Устаз, медицина жөнүндө айтып бериң. Медитация. Устаз, медитация жөнүндө айтып бериңиз. Бул боюнча менин чындап эле кабарым жок экен. Иншалла медитацияны кийинки сабагымда мен толук тактап туруп анан сизге айтып берүүгө даярмын иншалла. Саламатсыздарбы? Мен суроом, күйөөм ислам дининде абдан ислам дининен абдан алыс, тамактанып болуп дуа кылганды омин кылбайт, балдарыма үйрөтсөм аткарбай жатышат, кантип үйрөтсөм болот? Дажы молдолорду сөзүнөн ката таап талашат, кантип үйрөтсөм болот? Эт шүгүр кылбайт, дайым наалыт, Кудайга шүгүр, эл катары жакшы жашайбыз. Я Аллах Хасан Таала өзү иманына күч кубат берсин. Иманына күч кубат берсин. Илимдүүлөрдөн ката табып, ошолордун кемчигине кийлигишкен болсо, бул адамга аят, хадис таасир бербейт. Аят, хадис таасир бербейт. Аят, Куран бул Аллахтын сөзү, хадис пайгамбардын сөзү. Бул сөздү ким эле айтса, негизи инсаниятка таасир берет.
Kaçanga çeyin kemçiligini körgөнгө çeyin da. Kemçiligini körüp kaldı, emi kança ayat, kança hadis aytıp, atalarız 10 min kılgan, mınday kıl, anda kıl desen, aga tasir bebet. Nege? Kemçiligini körüp kalgan da. Oşonduktan Allah Teala bizde insan kılıp jaratkan, perişte kılıp jaratkan demen, insan unutucu, insan kemçiliktүү bul, kemçiliktүү, mında kemçilik toltura. Anın kemçiligini karadın mı, mına uşunday dinsiz bolup kalasın. Dinden kerek bolsa çıkıp ketesin. Jakşıgını karadın mı, künden küngө aldıga karay ösösüň, umtulasın. Oşontan dua kılabız, Allah Subhanahu Teala joldoşuňyzyň imanına güç kuwat berip, any dagı toğra joldan adaştırmastan, baldaryny dagı imandуу kılıp östürüşüne Allah Teala özü nasip kılsın. Salamasız, men namazda köp adaşam. Birinci reketdegi okugan kelimeni ikincisinde unutam. Emne kılsam bolot. Rahmat. Astagfirullah ve atubu ilayh degen kelimeni köörek aytыңыз, күнөөдөн köörek saktanыңыз. Kebirler aytata men күнөөдө эле кылбайм, анан ушундай өзү депчи. Намаз окубай койгондун өзү күнөө да урмат tutulgan. Namaz okubay жүргөнүң өзү жеткен күнөө да. Adamların akısını berbegenin özü күнөө. Эми канса дагы siz biz özübüzdü актагандыгыбыз үчүн. Allah Kur'an'da aytат: "Ва ла тузакку анфусакум", özüңөрдү актабагыла, özüңөрдү тазалабагыла. Күнөөкөр, мен күнөөкөр экенмин. Ооба, кандайдыр бир өзүңүздөн айыпты издеңиз, урматтаган, тообаны көбүрөөк кылыңыз, кечиримди көбүрөөк сураңыз, анан көбүрөөк кайталаңыз, урматтаган. Иншалла бул нерсе чыгып кетет. Чынында эле анан медициналык жагынан дагы бул склероз деп коебу, ушундай болушу мүмкүн. Аны дагы дарылаң. Бардык себептерин кылыңыз. Тоба дагы кылыңыз, айыпты өзүңүздөн дагы издеңиз, врачка дагы көрүнүңүз, урматтуу туган. Анан кийин бекен болуңуз, иншалла адашпай каласыз. Ассаламу алейкум, тахажжуд намазын кандай окуш керек айтып берсеңиз. Тахажжуд намазыны машалла түн уктадыңыз, түндө куптанды окудуңуз, өзү куптандан кийин бардыгыны тахажжуд деп тахажжуд деп эсептелет өзүчү. Ооба, куптандан кийин да уктабай туруп окуп калсаң, кээ бир адамдар айтат, муну кыям, түнкү намаз деп коет. Тахажжуд болуш үчүн бир уктап турушуңуз керек дейт. Кансы дагы уктап туруп, багымдаттын убактысы киргенге чейин турасыз дагы, кадимкилер эле даарат алып туруп, ниет кылдым 2 рекат тахажжуд намазын окумакка. Аллаху акбар, кулакты кагасыз, кол байларды окуйсуз, Фатиха сүрөсүн окуйсуз, кайсы сүрөнү билсеңиз, ага кошумча кыласыз дагы, рүкү сажда кылып 2 рекат окусаңыз, мына ушул өтө жеңил, өтө жөнөкөй, өтө оңой. Эми намаздын кыямда көбүрөөк туруш үчүн сиз канча сүрө окугансыз тахажжудда? Канча сүрө жаттагансыз? Фатиханы окудуңузбу? Ошонун баардыгын коссоңуз, Алам тара кайфа, Фил сүрөсү, Курай сүрөсү, Маун сүрөсү кылып туруп, ортодо бисмиллахи айтпайлы, узунураак кылып билген сүрөңүздү окуп, кошуп, не кылсаңыз, бир рекатка барып, кайра туруп, экинчи рекатка эле ошону окуп, узунураак кыямга туруп, 2 рекат намаз окуйсуз дагы, дуа кыласыз, мына ушул тахажжуд намазы болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум устаз, мен бир учурда магазинден карыз алып, бере албай калдым эле. Азыр ал эжени таппай калдым, башка жака көчүп кетиптир. Карыздын баасы 350-400 сом эле. Эми кандай кылсам болот устаз, сизден bizden Allah razı olsun. Amin. Karız emi hakikatta bunun ejenin özünü tapыңыз, özünü tappasanız tuğandarını suraştırыңыз, urmatlı tuğan. Anken bol pende menen pendenin ortasında bolgan karız da. Pende menen pendenin ortasında bolgan karız. Bunu oşol algan ejeniz magazinde niyesi özü keçirmeyince hiç kim keçire albaydı. Hiç kim keçire albaydı. Allah da bunu keçirmeydi. Ankeni bul pende menen pendenin ortasındaki akısı. Allah menen pendenin ortasındaki karız bula turgansa Allah onu özün kalысы. Kalasa keçiret, kalasa azap beret. Kança namaz okubay kaldınız, kança oroza karmaya kaldınız, bul da karız da urmattığın. Bul Allah'ın akısı, onu keçiriş mümkün. Pendenin karızını keçiribeydi. Oşonduktan Peygamber sallallahu karız algandan korkkon. Algan bolsa mümkün boluşunca tezdetip berүүнүн hareketini kılgan. Ova kandaydır şartlar menen beri albay kaldınız, izdep körüңүz, hiç bir tappasanız, ayla ketip tappay kalgan uçurda, oşol 350-400 somdu, oşol ejenin atıdan başka biröөгө sadaka kılasız. Anın soğunu siz ümit kılbaysız, dua kılasız. Ya Allah uşul soğu uşul ejege tiysin. Anan berip koyğonunuzdan keyin sadaka kılavergenizden keyin kandaydır kaysı bir gün oşol ejeni taap kaldınız, anda kayra oşol 400 somnu beresiz. Taap kılıp, bilet bilen oşonda sen menden akça algan eleң dese, anı men sizi izdep жүрүp tappay kalıp anan sadaka berip koydum dep ayta albaysız, kayradan anı tölöp beresiz urmattuğan. En akırkı jolu mına uşul.
Masının zamogu sıdırılıp düşüp kalsa darat buzulavı. Ova darat buzulat. Masa çeçildi deyip eseplenet. Kızıl aşıktı var da kızıl tomuk. Oşondan ılday düşüp ketken bolsa anda mazınız çeçildiğinin ökümünde olup kalat. Oşol eki buttu teң çeçesi dağın emi puttule juup koyuyorsunuz. Eki mazın teң çeçesi dağın puttu juup koyuyorsunuz. Kalgan daratınız bas. Kayrıdan kiyip ala veresiz. Salamatsız mı? Jakında uuldu bolobuz buyursa atın alim dep koysok bu je Muhammad alim dep koygon jakşı. Birili atты koyunuz Muhammad dep koyunuz. Josam Abdul Alim. Alim dep iki a menen жазылат. Alim. Abdul Alim. Alim dep koya turgan bolsanız Abdunu koşosuz. Alim bilүүчү деген söz. Allah gana bilүүчү. Oşandan Abdul Alim bolat. Bilүүчүнүн pendesi деген mani bolat. Jok Abdul Alim dep koşkon kelbeytat anda jakbaytat deseniz anda Muhammad deyle birili atты koyunuz. Menin kengeşim. Assalamu alaikum ustaz. Naristenin çaçının akısın kimge beremiz jetim jesirge berse bolobу. Ötö sonun bola turmaktuan. Ötö sonun bolat. Özgöçe oşol jetim jesir bar bolsa, koşnаңыз bolsa tapsаңыз ошого бериңиz. Алар жок бола турган болса, өзүңүздүн жакын туугандарыңыз, кедейлер колунда жок, ошолорго бересиз. Ya Rabbi, mına oşentip bizdin bugünkü vaqtımızdağı bütüp kaldı. Ova vaqtı sen kespeseň, vaqt seni keset. Vaqt menen altın kümüş kavhardy tapsaňyz bolat. Biroq altın kümüş kavhar menen hiç kaçan vaqtı taba albaysız. Andyktan urmatly meni musulman bir tuğandarım, uşunday kış mezgili bul Allah'ın rahmatı. Tünü uzun bolat tahajjud okuyt, kündüzi kıska bolat oroza karmayt degen bardybız qarızlardan qutulup ötüşte Allah subhanahu wa taala özü nasip kılsın. Akırında dagın aytarız. Allah taala Türkiýadagy bordoşlarybызга Allah taala işlerine jеңилдик berip, jakınlarından ajıraganlarga Allah taala sabırдуулук bersin. Allah subhanahu wa taala oşol jardamga ketken bir tuğandary musulman bir tuğandarыбызга dagı күч kuwat berip, esen aman oşol apat kırsıktan qutulup geçti Allah taala nasip kılsın. Özgöçe urmatly bir tuğandarım, kaysıl жерden oşondoy jardam uyuşturulup жаткан bolsa, kolubuzdan kelişince jardam bereli. Özgöçe bizde bozu maktana turgan bozuyuz var. Oşolordu jönötsök dagı jakşı bolat. Kimnin kolundan degen minnekele turgan bolsa, oşolordu kılganga Allah taala bardygybызга mümkünçilik berip, uşunday jaman apat kırsıklardan Allah taala büt alamdy özü saktagan bolsun. Wa ahire davana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.